हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद विषय आलोचना करवा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 वीडियो कर सारी एवं से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि। पिला माने वीडियो भल लागिवो लाइक करिवो, चैनल टी सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं तुम सांग मानकु वीडियो गुड़ाक शेयर मध्य करिदबो एवं किछि दी डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो चलो आम स्टार्ट करवा 3.4 जो अछि रोग उचित रोगर कारण और प्रकार भेद है कि। तो देखो कही रोग हेउछि एक अवस्था जहाँ शरीर किंबा मनर साधारण कार्य को प्रभावित करे। तो रोग होछि कौन ना गोटे से होछि गोटे अवस्था, सी कौन करे ना शरीर एवं मनर कौन होछि ना हमर जो दैनंदिन कार्य जो कार्य करे से कार्यटा को सी कौन करे ना रोगटा हमर प्रभावित करिथाय। जेतेबेले गोटिए बा एकाधिक अंग किंबा अंग संस्था ठीक भाव में कार्य करबा बंद कर दियंती सेतेबेले एपरि होइथाय। तो जेतेबेले हमर कौन होछि ना जेतेबेले रोग हे गला माने कौन हो ना एकाधिक अंग किंबा अंग संस्था कौन हेबे ना ठीक भाव में कार्य से मैंने करबेनी है। गोटे गोटे कौन हम एमती रोग हो कौन ना अंग गुड़ाक कौन हम संपूर्ण रूपे बंद होती गोटे कौन होती ना मनीष कौन हो मृत्यु मुखर पड़ी था। तो एकाधिक जितेबले गोटे एकाधिक अंग किंबा अंग संस्था ठीक भाव जो कार्य कर बंद कर दिखते सेतेबेले एपरि होता है आमको रोग होता है। किछि रोग बीजाणु है भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कवक भली अणुजीव है कि एककोशी प्राणी मानक द्वारा होता है। यही रोग सृष्टि करुथिबा जीव मानकु रोगकारक बा रोगाणु अणुजीव कहा जाए। तो देखो किछि रोग गुड़ाक अच्छी जेपरी कि आम कौन बीजाणु भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कवक भली अणुजीव है कि मानक द्वारा होता है। यही रोग सृष्टि करथिबा जीव मानकु आमे कहबा कोन ना रोगकारक बा रोगाणु अणुजीव बोली आमे कहबा। अन्य रोग गुड़िक संक्रमित खाद्य बा पुष्टिहीनता किंबा अस्वास्थ्यकर जीवन शैली हो पारे है कि। अन्य रोग गुड़ी कौन ना आम जो खाद्य खाऊे से गोटे संक्रमित जदि खाद्य होइतिबो बा पुष्टिहीनता है कि बा अस्वास्थ्यकर जीवन शैली रोग होता है। तो किछि रोग अल्प समय शरीर रही है एवं अन्य केतेक दीर्घ समय जारी रही पारे। तो किछि रोग गुड़ाक अच्छी देखो अल्प समय कौन होची ना शरीर रोगी था साधारण थंडाटा आम कौन कि समय रही था तर छाड़ी जाए कि ना किंतु किछि गुड़ाक माने आमर रोग अच्छी से कौन दीर्घ समय पर्यंत लगी रही है कि जमी आमर कौन ना आमर जो मधुमेह रोग डायबिटीज जोटा कथा कहूँ है कि आमर कौन ना कैंसर यही टाइप रोग गुड़ा कौन बहुत समय पर्यंत गुड़ाक लगिकी रही है। तो देखो जत्न आवश्यक कि आमर हार्ट टाइप डिजीज मोर कौन हृदय जोटा आमर कौन हार्ट है कि। तो से जनित जो रोग गुड़ाक से गुड़ाक कौन बहुत दिन पर्यंत से गुड़ाक लगिकी रही है। तो देखो रोग गुड़ी को सेमानंकर कारण एवं व्यापीबार पद्धति आधार दुई भाग में विभक्त करे। तेणु रोग गुड़ी को जेहेतु अधिकांश रोग गुड़ाक अल्प समय शरीर में कौन होता है रही है। आउ किछि रोग गुड़ी कौन ना दीर्घ समय रही है। तो रोग गुड़ी को सेमानंकर कारण एवं व्यापीबार पद्धति आधार दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे होछि अणुसंक्रामक रोग आउ गोटे होछि संक्रामक रोग। तो अणुसंक्रामक रोग गोटे आ गोटे होछि संक्रामक रोग। तो अणुसंक्रामक रोग माने कौन जो रोग गुड़ाक है कि जनक पाखे धर होता है कि सी कौन हुए ना आउ जनक पाखक सी कौन हम डेइब ना है कि व्यापीब ना ताकू आम अणुसंक्रामक रोग कहवा है कि। आउ किछि रोग अच्छी है कि तुम पाखे धर हो पुणी आउ जनक पाखु बार आउ जनक हो तुम पाखक डेइब है कि। थंडा भाई जमी रोग गुड़ाक कौन हो खास थंडा युड़ाक कौन हो डेई थाए है कि। तो जो गुड़ाक डेइब से गुड़ाक आम संक्रामक रोग कहवा। जो गुड़ाक कौन गण व्यक्ति पाखु आउ गण व्यक्ति को माने कौन हम व्यापीब नहीं ताकू आम अणुसंक्रामक रोग कहवा। तो देख कही किछि रोग जेपरिक श्वास रोग है कि श्वासजनित रोग गुड़ाक मधुमेह माने कौन डायबिटीज कर्कट माने कौन कैंसर है कि इत्यादि रोगकारक अणुजीव मान द्वारा हुए नहीं एवं जड़े संक्रमित व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को व्यापी न थाए। तामाने आमर श्वास रोग हो बा आमर डायबिटीज हो बा कैंसर हो एगुड़ा कौन होची ना जड़े संक्रमित व्यक्ति ठारू अन्य जन को ये रोग गुड़ाक व्यापी न थाए। एगुड़िक साधारणतः कौन ना निजर जीवन शैली एवं खाद्य एवं परिवेश सहित जड़ित है कि ये रोग गुड़ाक।
ଆଉ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାପିଥାଏ ବା ଡେଇଁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହୁଛେ। ଦେଖ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧର ଟାଇଫଏଡ୍, ଡେଙ୍ଗୁ, ଫ୍ଲୁ ବା ଯେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ହେଉଯାଏ ମିଳିମିଳା ଏବଂ କୋଭିଡ-19 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ହେଲା କି କରୋନା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଡେଉଁଥିଲା ହେଲା କି ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କୋଭିଡ-19। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଦେଖ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ହେଲା ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଧର ଇଏ କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳିଲା ବେଳେ ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ବୀଜାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଡେଇଁଲେ କାହାକୁ ଏଇ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଡେଇଁଲେ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲାରୁ ବା ଦେଖ ଇଏ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଛିଙ୍କି ଦେଲା ହେଲା କି ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ବି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଜୀବାଣୁଟା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସଂକ୍ରମିତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧୁଛି ହେଲା କି ବା ଯାହା ଖାଉଛି ସେଟାକୁ ପରୋକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧର ଇଏ ଖାଇଦେଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହବ ଧରିଦେବ ତ ସିଏ କ'ଣ ହବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଧର ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଖାଇଯିବ ତା ପାଖକୁ ସିଏ କ'ଣ ହବ ସେ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିଥିବ। ମଶା ଧର ଏଇ ରୋଗ ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର ରୋଗ ହେଇଛି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ମଶା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଆମର କାମୁଡ଼ିଲେ ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ରକ୍ତଟା ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିକି ତାକୁ କ'ଣ ରକ୍ତରେ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ମଶାଟା ପୁଣି ଯାଇକିରି ଏଇ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷରେ ବସିବ ତାମାନେ ଏ ତା ପାଖକୁ ଯାହା ରୋଗ ହେଇଥିବ ଏ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖକୁ ସେ ରୋଗଟା ଡେଇଁବ। ତ ମଶା କୀଟ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଆମର ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ଡେଇଁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧର ପାଗଳା କୁକୁର ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତାମାନେ କ'ଣ ହବ ଏ ପାଗଳା କୁକୁର ଅଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଏ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟା କ'ଣ ହବ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଗଟା ସଂକ୍ରମିତ ହବ ହେଲା କି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଆମର ରାବିଜ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ପାଗଳା ମାନେ ଜଳତାଙ୍କ ରୋଗ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ପାକୁଳା ଆମର ପାଗଳା ପଶୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ଦେଖ କହିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗ କର୍କଟ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି ଯେପରିକି ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା କି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହୃଦରୋଗ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ହେଲା କି କର୍କଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକକୁ ହେଉଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି ଯେପରିକି ଅଧିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନେ କମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟାପୁଛି ବେଶୀ କ'ଣ ଏଇ ହୃଦରୋଗ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମଧୁମେହ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ବେଶୀ ହେଉଛି ହେଲା। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି 3.4.1 ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ କହିଛି ଦେଖ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଜୀବାଣୁ ହଉ ବା ଆମର ବୀଜାଣୁ ଭୂତାଣୁ ହେଲା କି ବା ଆମର କୃମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା କି କବକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଣୁଜୀବ ହେଲା କି ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗକାରକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା କି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଧର ଜଳ ହେଲା ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାଶ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯଥା ହାତ ମିଳେଇବା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ହେଲା କି ତ ସେ ସଂକ୍ରମିତ କେମିତି ହେଉଛି ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି।
केमती ना से जन धर आमर रोगग्रस्त जो व्यक्ति अच्छी काश छिंक मध्यम किंबा प्रत्यक्ष संस्पर्श जमी हाथ मिलेवा बा संक्रमित व्यक्ति व्यवहार करुवा जिनिस पत्र कि तार खाद्य व्यवहार आम ग्रहण करवा है कि यही सब द्वारा आमर कौन ना व्यापी रोचे संक्रामक रोग है कि तो कही किसी रोग किसी संक्रामक रोग दूषित पानीय जल किंबा खाद्य माध्यम व्यापी थाए किसी रोगकारक अणुजीव मशा और माछी भली कीटपतंग द्वारा जीवशरीर रोग सृष्टि करे यही कीटपतंग गुड़ी को बाहक कह जाए जोटा इंग्लीश में कहे कौन ना भेक्टर्स बोली कहे लगी तो किसी संक्रामक रोग गुड़ा कौन ना जमी दूषित पानीय जल यदि व्यवहार करवा बा धर दूषित खाद्य आम खाइबा दूषित खाद्य माने कौन जो खाद्य गुड़ाक धर बना हो बिना न ढकेक धर आम रखी तापर किसी समय पर से गुड़ा खाइबा से कौन है विभिन्न प्रकार मशा माछी अणुजीव गुड़ाक से कौन करेंगे से खाद्य गुड़ाक मैंने दूषित करदे तो किसी रोगकारक अणुजीव मशा और माछी भली कीटपतंग द्वारा जीव शरीर में रोग सृष्टि हुए किसी रोगकारक अणुजीव जेपरी मशा माछी है कि पोक कीट युड़ाक द्वारा आम जीव शरीर कौन हुए ना रोग सृष्टि होता है यही कीटपतंग गुड़ी को आम कह कौन ना भेक्टर्स बा बाहक बोली कहवा जेपरी देख एटे कही मलेरियाटा है कि माई एनोफिलिस मशा द्वारा व्यापी था यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसे मलेरियाटा कौन ना माई एनोस है कि माई एनोफिलिस है देखो मन को मलेरियाटा कई क्या द्वारा व्यापुची ना आमर माई एनोफिलिस है कि माई एनोफिलिस मशा द्वारा आमर होउची किए ना मलेरिया रोगटा होउची है कि रोग किपरि व्यापी थाए ताहा बुझी आम निजर एवं अन्य मानक सुरक्षा पाई सरल पदक्षेप नहीं पारिबा एई संक्रामक रोग गुड़िक किपरि व्यापी थाए एवं आमे सेगुड़िक किपरि प्रतिरोध करवा आस जानिबा तो कार्य 3.4 देखो अछि आस जानिबा तो देखो कही एक सामूहिक अभियान एवं एक पाठागार सर्वे समय पूर्वर केते जन शिक्षार्थी साधारण संक्रामक रोग को सारणी 3.1 रे तालिकाभुक्त कहते तो देखो एक सामूहिक अभियान होता पाठागार जो सर्वे होता से जन शिक्षार्थी साधारण संक्रामक रोग को सारणी आम 3 पॉइंट जो अच्छी ये से केमती माने तालिकाभुक्त करी पुस्तक विश्वस्त वेबसाइट देखी किंबा है वेबसाइट हो है आम वेबसाइट रू हो कि बही रू कि तुम विज्ञान शिक्षक को पचारि तालिकाभुक्त सूचना को जांच कर जदि कौन विवरणी अंतर्भुक्त होना ताकू जोड़ सारणीटी अध्ययन कर एवं प्रत्येक रोग को प्रतिरोध करिवारे केउं सरल पदक्षेप साहाय्य करिवो से विषय चिंता करिवो तो देखो ये सारणी 3.1 रे कही कौन ना मनीष को प्रभावित करुथिबा किछि साधारण संक्रामक रोग तो देखो ये रोग लिखिला तापरे कारक संक्रमण स्थान लक्षण एवं प्रतिषेधक व्यवस्था तो देखो साधारण थंडा ज्वर फास्ट रे लगी तो थंडा ज्वर बा इन्फ्लुएंजा जोटा को आम कहूचे तो सी क्या द्वारा व्यापी थाए ना सी भूताणु द्वारा व्यापी थाए से केमी व्यापे वायुमाध्यम व्यापी रोग वायुमंडल ना से श्वासनली संक्रमण स्थान कौन से श्वासनली को डायरेक्ट से कौन धरीदब सी है कि धरला लक्षण आम केमती जानवा आम साधारण थंडा ज्वर बा इन्फ्लुएंजा होली ना आमर नाक बंद हो पानी नाकरू बहब गलाटा सुले बथा हम ज्वर हम काश हम एवं शरीरटा कौन हम ना व्यथा हम पीड़ा हम है कि तो यहीटा हूँ कौन तार लक्षण साधारण ज्वर थंडा ज्वर बा इन्फ्लुएंजार है सी भूताणु तार कारक हूँ कौन ना भूताणु द्वारा व्यापी थाए है कि तो तार संक्रमण स्थान पार्टिकुलर सी श्वासनलीटा को सी धरी थाए है कि तो प्रतिषेधक व्यवस्था केमती करवा ना आम केमती कले जो ये साधारण थंडा ज्वर बा इन्फ्लुएंजा हम ना तो आम नियमित हाथ धोइबा व्यक्तिगत सामग्री आदान प्रदान न करवा मुह नाक को घोड़ाई रखा जो जहाँ से सब कौन कर मुह नाक घोड़ाई रखिए से नियमित हाथ धोइब एवं कौन ना जहाँ तार आम व्यक्तिगत सामग्री गुड़ाक कौन हम आदान प्रदान धरा माने कौन हम धरवा ना व्यवहार करवा ना है कि तापर धर रोग अच्छी गोटे 2 नंबर रोग हाड़ फुटी जोटा को आम इंग्लीश रे कहूचे कौन ना चिकेन फॉक्स बोली आम कहूचे है कि तो देखो चिकेन फॉक्स को तो सी भी तार कारक हूँ भूताणु द्वारा व्यापी थाए तो तार संक्रमण स्थान कौन ना श्वासनली एवं से चर्म बेसिकाली होता है हाड़फुटी तो हाड़फुटी होती आम लक्षण कौन जना पड़ो ना हालुका ज्वर हेब चर्म कुंडाई हेब है कि ज्वरटा कौन हल्का हल्का ज्वर और चर्म गुड़ा कौन कुंडई हेब
ଚର୍ମରେ ଦାଗ ଓ ଫଟକା ହବ, ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଲେ ହେଲା କି। ଆଉ କ'ଣ ହବ, ସେ ଚର୍ମଟା ତୁମର କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଏବଂ କ'ଣ ହବ ନା ଜ୍ୱରଟା ହାଲକା ହାଲକା ହବ। ତ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବା ନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିବା, ମୁହଁ ନାକ ଢାଙ୍କିବା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଫୁଟିରେ ଯୋଉ ଟୀକା ଆସୁଛି ସେ ଟୀକା ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆଉ ରୋଗୀକୁ କ'ଣ ହାଡ଼ ଫୁଟେଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖିବା, ତାର ମୁହଁ ନାକ ଢାଙ୍କିବା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ମିଳିମିଳା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା 3ଟା ଆସିଲା ମିଳିମିଳା, ମିଜେଲ୍ସ ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତ ସିଏ ବି ଆମର ତାର କାରକଟା ହଉଛି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ତାର କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ନା ବେସିକାଲି ତାର ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଆମର ଚର୍ମ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ହେଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଜ୍ୱର ହେବ, ଗଳାଟା ବ୍ୟଥା ହେବ ଏବଂ ଗଳା କାନ ଚର୍ମରେ ଲାଲ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ। ତ କେମିତି ପ୍ରତିଷେଧକ କରିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା, ମୁହଁ ନାକ ଢାଙ୍କିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ତାର ଟୀକାକରଣ କରିବା ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ଯକ୍ଷ୍ମା, ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ଟିବି ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି। ବୀଜାଣୁ ତ ଟିବି ଟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଟିବିର ପୂର୍ବ କ'ଣ ଟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ହେଲା କି। ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ସେ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମାଟା ଆମର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାର କୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ହୁଏ ହେଲା କି ତାର ଆମର କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେ ଫୁସଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସକୁ ସେ ଧରିଥାଏ। ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ ନା କାଶ ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଥଙ୍କାପଣ ହେବ, ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଝାଳ ବହିବ। ହେଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ ତୁମକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ନ କରିବା, ମୁହଁ ଏବଂ ନାକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ହେଲା କି। ଯଦି ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ମିଳାମିଶା କରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକକୁ ତୁମେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ, ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରିବା। ହେଲେ ଏଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ହେଲା କି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ହେଲା କି, ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ। ତ ଦେଖ ଅଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ କହିଛି ହେଲା କି। ତ ସିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା କି। ନା ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଦେଖ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ଯକୃତ, ଲିଭର ଯୋଉଟା କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଇଏ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ସେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ। ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା କାନ୍ତି ଲାଗିବ ହେଲା, ଜ୍ୱର ଲାଗିବ, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ହେବ, କାମଳ ବା ଉପର ପେଟରେ ବା ଡାହାଣ ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ହେବ ହେଲା କି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଦାଉରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ହଇଜା ଦେଖ ହଇଜା, ତ ହଇଜାଟା ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା, ସେଠି ଆମର କେତେଟା ପାଇଥିଲେ ଆମର 3ଟା ହେଲା କି। କାହାର ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ। ଏଠି ଧର ଯିବା ଆମର 3ଟା କହୁଛେ, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଯକ୍ଷ୍ମାଟା ବି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ତ 4ରେ ଆସିଯିବ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହେଲା କି, ଇଏ ଆସିଯିବ 5ରେ ଇଏ ରୋଗ, 6ରେ ଆମର ହଇଜା ହେଲା କି। ହଇଜାଟା ହଉଛି ବୀଜାଣୁ ହେଲା କି, ତ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଲା କି। ତ ଏଠି ଆମର କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଠି କାରକଟା ହଉଛି ଆମର ବୀଜାଣୁ ହେଲା। ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତନଳୀ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ତ ହେଲେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଆମର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବ ହେଲା କି, ମାନେ ଡାଇରିଆ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା ତା ପାଇଁ ନା ଭଲ ଭାବେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା, ଟୀକାକରଣ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ଏଥି ହଇଜା ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତାପରେ 6 ଗଲା। 7ରେ ଦେଖ ଅଛି ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟାଇଫଏଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେ କାରକଟା ହଉଛି ବୀଜାଣୁ, ମାନେ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱରଟା ବା ଟାଇଫଏଡ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ତ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତନଳୀ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସାଇଟ୍। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ପେଟ ବଥା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବ। ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ, ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଟା ପାଣି ପାନ, ଟୀକାକରଣ ହେଲା କି। ହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ଟାଇଫଏଡ୍ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। 7 ଗଲା। 8ରେ ଦେଖ ଅଛି ଗୋଲ କୁର୍ମୀ ରୋଗ, ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ। ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା କୀଟରୁ ହେଇଥାଏ ହେଲା କି। ତା କାରକଟା ହଉଛି କୀଟ। ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ
ନା ଅନ୍ତ ନଳି। ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଭୋକ ହ୍ରାସ, ଭୋକ ଏତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା କି, ଓଜନ କମିଯିବ, ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କୃମି ପଡ଼ିବ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଓଜନଟା କମିଯିବ। ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ, ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ହେଲା କି, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଲ କୃମି ରୋଗଟା କ'ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଆମେ 9 କୁ ଯିବା। 9ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ। ତ ଦେଖ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା କି, ଇଏ ତାର କାରକ କିଏ ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ହେଲା କି, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପୁଛି। ତ ଦେଖ ଅଛି ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଚର୍ମ ଆଉ ରକ୍ତ। ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେବ, ପ୍ରଚୁର ଝାଳ, ସମୟ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ହେଲା କି। ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ମଶାରୀ ଏବଂ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର, ଲମ୍ବା ହାତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ହେଲେ ଆମର ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆଟା କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କି, ଏ 10ରେ ଆସିଗଲା। ତ ସିଏ ବି ଆମର ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ନା ରକ୍ତ। ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଜ୍ୱର ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ମାଂସପେଶୀ ଓ ତଣ୍ଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଏବଂ ରୁଚି ହେବ। ତାର ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଶାରୀ ଏବଂ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲମ୍ବା ହାତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଖାଲି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନ ଦେଇ ମଶାର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ହେଲା କି। ତ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତ ଦେଖ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଆମର ସାରଣୀ 3.1ରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେମିତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏଠାରେ କିଛି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମର ଆଖପାଖକୁ ସଫା ରଖିବା ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୌଳିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ହେଲା ଏବଂ ପାଣିରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ହାତ ଧୋଇବା, କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମର ମୁହଁ ଏବଂ ନାକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ତୌଲିଆ ଏବଂ ରୁମାଲ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମର ଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କିଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେମାନେ ଶରୀରରୁ ପୋଷଣ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ବା ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଟାକୁ ପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି। ଏହି କୃମି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ମାଟି କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ କିଛି ଏମିତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଛି ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଷଣ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା କି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ସେମାନେ ପରଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପରଜୀବୀର ବି ଡେଫିନେସନ୍ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ବା ପାରାସାଇଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି କୃମି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ମାଟି କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ଓ ପଶୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା କି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।